کوشش کی کہ پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینا گلاس، پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینا گلاس، آج امی کی طرح وہ پوری عورت سی لگی ہے۔ اب شاعری بھی ہوں ہے، پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینا گلاس، آج امی کی طرح وہ پوری عورت سی لگی، آخری بیٹی کی شادی کر کے سوئی رات بھر، آخری بیٹی کی شادی کر کے سوئی رات بھر، صبح بچوں کی طرح وہ خوبصورت سی لگی ہے، آخری بیٹی کی شادی کر کے سوئی رات بھر، صبح بچوں کی طرح وہ خوبصورت سی لگی۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ روٹیاں کچی پکیں، کپڑے بہت گندے دھلے، روٹیاں کچی پکیں، کپڑے بہت گندے دھلے، مجھ کو پاکستان کی اس میں شرارت سی لگی۔ روٹیاں کچی پکیں، کپڑے بہت گندے دھلے، مجھ کو پاکستان کی اس میں شرارت سی لگی۔ میں غزلیں سنانے جا رہا ہوں، لیکن مجھے بہت، اس لیے آپ خوشامد بھی نہ سمجھیے گا اور میری چالاکی بھی نہ سمجھیے گا کہ میں دو چار شعر جو میں نے کہیں نہیں پڑھے ہیں تو وہ میں ذرا ٹرائی کر کے دیکھ رہا ہوں۔ یقین جانیے کوئی خوشامد نہیں، ہمارے خوف کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنے شریف اور اتنی خطرناک آدمی کبھی نظر نہیں تو یہ اسی لیے میں اس کے بعد تو پھر میں غزل سنانے لگوں گا۔ میں ایک آپ کو اسی غزل سنا رہا ہوں کہ میں نے گانے والی غزل شروع کی تھی مگر زندگی پھر اس میں اپنے آپ در آئی۔ ملاحظہ فرمائیے، میں سناتا ہوں۔ عرض کیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بالکل گانے کی غزل شروع کی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے دبے پاؤں آ جاتی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے۔ دیکھیے گا کہ خدا سے روز تم کو مانگتا ہوں، خدا سے روز تم کو مانگتا ہوں، میری چاہت عبادت ہو گئی ہے، خدا سے روز تم کو مانگتا ہوں، میری چاہت عبادت ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا اجازت دیجیے، بہت سے نئے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے کہ جو پہلے ہمارے یہاں کاتب صاحبان لکھتے تھے، حرف کو لکھنے کو، اس کو کتابت کہتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ گھنی پلکوں پہ جگنو جھل ملائے، گھنی پلکوں پہ جگنو جھل ملائے، کتابوں کی کتابت ہو گئی، گھنی پلکوں پہ جگنو جھل ملائے، کتابوں کی کتابت ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے ذرا میرا کام شروع ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ خدا، محبوب، شوہر، بال بچے، خدا، محبوب، شوہر، بال بچے، غزل دلدار عورت ہو گئی ہے، خدا، محبوب، شوہر، بال بچے، غزل دلدار عورت ہو گئی ہے۔ بہت خاموشی سے غزل کی زبان میں بھی وہی حملہ کیا جا سکتا ہے کسی بڑی سے بڑی حکومت پر کہ عرض کرتا ہوں کہ اسے اردو میں تم نے خط لکھا ہے۔ میں اس کی جداد چاہوں گا، باقی اگر آپ جو میرے کام کو سمجھ گئے ہوں کہ اسے اردو میں تم نے خط لکھا ہے، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے، اسے اردو میں تم نے خط لکھا ہے، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے،
ملاحظہ فرمائیے کہ ایک دو تین شعر اور سنا کے میں خود غزل ترنم سے سناؤں گا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. حضرات ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ جی پڑھتا ہوں, ضرور ضرور. ملاحظہ فرمائیے کہ بولتا ہوں. عرض کیا ہے کہ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جانو ہو جائے. ہمارا دل سویرے کا سنہرا جان ہو جائے, چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے. چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے. بہت بہت پرانی غزل ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں. سنیے, میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں. کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے. میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں. کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے. عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر, محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے. عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر, محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے. دوستو میرے بالکل بچوں بلکہ یہ سمجھئے کہ اس وقت اللہ نے جیسے مجھے ایک شعر دیا ہے, دنیا میں مشہور ہے, آپ کو پسند ہے, لیکن اس سے پہلے جو مجھے پسند تھا اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ میری سوچ کیا تھی. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے. مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے, اور سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے. سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے. پھر آپ کا شعر کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, جانے کس گلی میں زندگی کی شام. میر کہتے ہیں کہ یارو خطا معاف کرو میں نشے میں ہوں. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ باہر نہ آؤ گھر میں رہو تم نشے میں ہو. کیا کہنا, واہ 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 واہ. باہر نہ آؤ گھر میں رہو تم نشے میں ہو, سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو. ذرا سا اٹھائے رہنا, ابھی کچھ نہیں لاؤں گا وہاں پہ. سو جاؤ دن کو رات کرو تم نشے میں ہو, دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو. دوستو سب کی آواز ملے جو وہاں تک پہنچوں گا. دریا سے اختلاف کا انجام سوچ لو, لہروں کے ساتھ ساتھ بہو تم نشے میں ہو. اب داد مانگوں گا کہ کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر. کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر. واہ واہ واہ. اب دشمنوں کے ساتھ رہو تم نشے میں ہو. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. کیا دوستوں نے تم کو پلائی ہے رات بھر. اب دشمنوں. اور دوستوں ایک شعر نے پڑھوں, ابھی تو میں شعر پڑھ چھوڑے گا, ابھی تو فضا بنا رہا ہوں. بخدا جب کہوں گا کہ شعر ہے تب داد لوں گا. یہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں بھائی, میں ان کا باپ ہوں اپنے بچوں کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو. بے حد شریف لوگوں سے کچھ فاصلہ رکھو.
पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं ये इकरार करता हूँ कि मेरे एक शख्सियत के आप समझ जाइए, इस सबसे बड़ी शख्सियत है, मुझे वो अमेरिका ले गए थे, मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मैं बोलूँगा सच। और अगर ये शेर हो तो इस खामोश महफिल में सच कर दीजिए, मैं उन्हें बताऊंगा जाके। अगर नाम नहीं बताऊंगा तब मेरा काम है कि मैं सही कह रहा हूं कि मैं शेर, उन पर शेर है मेरा कि कागज का ये लिबास, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में। वाह वाह वाह। अभी क्या दूसरे मिसरे में दाद मिलेगी तब बात होगी यार। कागज का ये लिबास चराहों के शहर में, जाना समझ संभल के चलो तुम नशे में हो। वाह 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 वाह। कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, जाना समझ संभल के चलो तुम नशे में हो। अब एक शेर सुनाना चाहता हूँ, मेरा काम अभी थोड़ी देर में वो शेर सुनाऊंगा जिसके लिए आया हूँ। आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग हिंदुस्तान के हर जबान के 2 शायर अमेरिका गए थे और हमारे अटल बिहारी जी ले गए थे, और मेरे दिमाग में ये था और कागज में लिखा था कि उसकी सदारत करेंगे बुश साहब, मगर अल्लाह ने उनको बचा लिया। मैंने जो उनके लिए शेर कहा था, खुदा की कसम वहाँ नहीं पढ़ा, वो आए नहीं तो मैंने जाया नहीं किया। अब तुम्हें सुना दूं। हाँ नहीं सुनाया, कोई आता तो गप मार देता कि मैंने सुना दिया और ये हो गया, वो आए नहीं, अल्लाह ने बचा लिया तो मैंने माफ कर दिया। जाना समझ संभल के चलो तुम नशे में हो। तुम्हारी आवाज बन के मैं शेर लेके गया था मगर वो बच गए कि मासूम जुगनुओं को मसलने का शौक है। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या मिसरा है। मासूम जुगनुओं को मसलने का शौक है, तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। मासूम जुगनुओं को मसलने का शौक है। तो लगता है कि बस शायरी हो रही है, एक इंसान पढ़ रहा है, एक इंसान सुन रहा है। फिर आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो। आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो। तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। गजल हो या दोहा हो, इसकी जो 2 लाइन है उसको 2 लाइन नहीं कहते, इसको 2 मिसरे कहते हैं। शेर सुनना, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। दाद तो नहीं मांग रहा हूं, अब शेर पर दाद देना अगर सच्चा हो। तो शेर पढ़ता हूं कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। वाह वाह वाह। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब उसे धूप बना दो मुझे बादल कर दो। अपने आंगन की तुम मुझे अपने, मैं तुम्हें दिल की, ये है देखिए लड़के आपने बहला नहीं सकते। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ, अब उसे धूप बना दो मुझे बादल कर दो। अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो। और तुम मुझे छोड़ के, दाद कब ली जाती हूँ मैं बताता हूँ, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा। यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। मैं कहता हूँ सुनना चाहिए कि सब जबानों को ये शिकायत है, सब जबानों को, चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू चाहे हिंदी हो, सब जबानों को ये शिकायत है, शायरी की ज़बान मोहब्बत है। शायरी की ज़बान मोहब्बत है। और सारी 2000 साल में जितनी कहानियां लिखी गई बेटे, सब में लिखा गया है कि चांद में एक बुढ़िया है और वो सूत काटती रहती है। मैं कहता हूँ अब मेरी निगाह से देखो, मैं कहता हूँ कि चांद में
एक उदास लड़की है, ताली बजेगी अगर शेर अच्छा हो। चांद में एक उदास लड़की है, उससे मेरी खतो किताबत है। अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। चांद में एक उदास लड़की, अक्षर सुन लो यार, मजा आ गया सर। चांद में एक उदास लड़की है, उससे मेरी खतो किताबत है। उजले उजले चराग पहने हुए रात एक सांवली सी औरत है। वाह। उजले उजले चराग पहने हुए रात एक सांवली सी औरत है। दोस्तों शेर, अपनी शोहरत से दूर रहता हूँ, अपनी शोहरत से दूर रहता हूँ, ये बड़ी बदमिजाज औरत है। अच्छा है साहब, अपनी शोहरत से दूर रहता हूँ, ये बड़ी बदमिजाज औरत है। डाई लगाया हूँ, वरना ये शेर सच्चा होता जो पढ़ने जा रहा हूँ कि धूप बालों में झिलमिलाने लगी, धूप बालों में झिलमिलाने लगी, आईना कितना बेमुरव्वत है। धूप बालों में झिलमिलाने लगी, आईना कितना बेमुरव्वत है। सारी दुनिया में चांद को सिर्फ हुस्न कहा जाता, जरा मेरी निगाह से देखो, मैं कहता हूँ कि दिन में ये हमसे भी गया गुजरा। अच्छा, दिन में ये हमसे भी गया गुजरा, रात में चांद खूबसूरत है। वाह। दिन में ये हमसे भी गया गुजरा, रात में चांद खूबसूरत है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि अमेरिका का जो दिल है, एक ऑटोग्राफ भी देना था मुझे, तो मैंने उन्हें ऑटोग्राफ दिया। मेरी सोच बताता है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि दिन में ये हमसे भी गया गुजरा, रात में चांद खूबसूरत है। क्या यहाँ आदमी नहीं रहते? क्या यहाँ आदमी नहीं रहते? आपका शहर खूबसूरत है। अर्ज किया कि रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। सुनिए, गजल सुनिएगा। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता। जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। और शेर हजरात नया हो तो मुलाज़ा फरमाए कि कुछ तो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, मैं बेलफ्ज़ के शायरी करना चाहता हूँ कि कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है। कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है। साहिल पर चलने से पहले अपने पांव भिगो लेना। कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है। साहिल पर चलने से पहले अपने पांव भिगो लेना। रोते क्यों हो, दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। रोते क्यों हो, दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। सारी रात यूं ही जागोगे, दिन निकले तो सो लेना। रोते क्यों हो दिल वालों की। और हजरात फिर आखिर में गजल का शेर। अब गजल का शेर जब आप सुने तो लगे कि वाकई गजल सुनी जा रही है। मुलाज़ा फरमाइए, अर्ज करता हूँ कि मैंने मुखमार भाई सदर मोहतरम कि मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। दूसरा मिसरा देखिएगा। मैंने दरिया से सीखी है, मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। जी तरन्नुम से पढ़ रहा हूं, बेहतर। दो गजलों के शेर मिला के ताकि पूरी गजल हो जाए।
मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। हजरात, गजल के शेर के साथ कहानी जोड़ना गजल के साथ बदतमीजी है, लेकिन अगर आप कुछ जानते हो उधर के हालात, मतलब मुलाजा हो। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे। शेर सुनिएगा आप, मुलाजा फरमाइए शेर। मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या। मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या। जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या। जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। ला कीजिए। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। ये अजीब आग की बेल थी मेरे तन बदन से लिपट गई। ये अजीब आग की बेल मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। गजल का शेर सुनिएगा। मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंद शेर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, मुलाजा फरमाइएगा। अर्ज करता हूं कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है। सुनिएगा। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। हजरात ये शेर सुनिएगा, शेर सुनाता हूँ आपको कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा। शेर सुने। तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था। अब शेर सुन रहे हैं तो मैं धीरे धीरे आपको शायरी की तरफ लाता हूँ, मुलाजा फरमाइए।
लोग कहते हैं कि उदासी में आंसू निकलते हैं, मैं दूसरी तरह से चलता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। और ये शेर देखिए, शाहराह बड़ी सड़क को ही नहीं कहते, उस सड़क को भी कहते हैं, उस रास्ते को भी कहते हैं जो बादशाह के दरवाजे तक जाता है। शेर सुनिए कि मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूं। मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूं, यहां सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूं, यहां सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूं, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। बड़ा ना वो उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूं, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। और कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। और ये शेर आप सबकी नजर इजाजत चाहूंगा कि ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रोले हम। ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रोले हम, यहां से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। करता हूं, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या मिसरा। मैं इसलिए जल्दी चला आया। वाह वाह वाह। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत खूब। हज़रात मैं शेर दोहराऊंगा नहीं, आप शेर सुने मैं, और न ज़्यादा बोलूंगा। कई बरस से मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि आपको सुनाने के लिए मैं शेर नहीं कह पाया था। अब शेर हुआ है तो आया हूँ, और आपके जरिए से दुनिया सुने, इस हौसले से शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। परखना वाह मत, वाह 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 वाह, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में वाह वाह, हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजरात एक सच्चा शेर पढ़ रहा हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि झूठा हो जाए, मुलाजा फरमाइएगा। शेर सुनिएगा कि हजारों शेर मेरे, सुनिए, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। सुनिए, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। वाह 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 वाह, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत की खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। वाह 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 वाह, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है। वाह वाह वाह, कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। वाह 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 वाह, अच्छा। शेर सुनिए आखिरी गजल का कि तुम्हारा शहर तो
बिल्कुल नए अंदाज वाला है, वाह वाह तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, फिर से पढ़िए। तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। एक मुख्तसर सी गज़ल और इजाज़त दीजिएगा। अर्ज़ किया है कि मुझे ये गज़ल असल में पहले पढ़नी चाहिए थी, बदल गया मिसरा, पहला दूसरा हो गया। अर्ज़ किया है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। वाह 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 वाह, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। हज़रत मैं चाहे शायर ठीक ना हूँ लेकिन इंसान ठीक हूँ, पढ़ता जाता हूँ, जहाँ वाकई शेर होता फिर मैं आपको ज़रा सा इशारा करता हूँ तो वाकई शेर पढ़ने जा रहा हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। वाह 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 वाह, ये तो मेरे लिए है। हिफाजत कीजिएगा शेर, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। वाह 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 वाह, फिर से वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं अपनी जेब में अपना पता नहीं रखता, मैं अपनी जेब में पता नहीं रखता, सफर में सिर्फ यही एहतमाम करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत मैं अच्छे। अपनी जेब में वाह, वाह, अपना वाह, पता क्या- नहीं क्या रखता, वसात है। सफर वाह, में वाह। सिर्फ यही, मैं अपनी जेब में अपना पता नहीं रखता, सफर में सिर्फ यही एहतमाम करता हूँ। हज़रात ये सियासी लोगों पर शेर कहो तो गज़ल गंदी हो जाती है और मुझे एक शेर कहना था और मैंने गज़ल को गंदा होने से ही बचाया, मुलाज़ा फरमाइए। इरशाद। अर्ज़ किया कि मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, वाह, शेर पढ़ रहा हूँ, मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, जरा सी धूप बिछा कर कयाम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, जरा सी धूप बिछाकर कयाम करता हूँ, और मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है, मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे भाई, बाबा कहाँ पढ़िए भाई। जी मैं पढ़ता हूँ। ऐसे आप ऐसे इतनी जोर से कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप डांट रहे हैं। थोड़ा सा तो मेरा तरन्नुम है, इतनी इसी आवाज़ से जरा दब जाएगा तो मोहब्बत से। मैं पढ़ता हूँ, तरन्नुम से गज़ल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी सुनी नहीं होगी, अगर सुनी भी हो तो आप ऐसे सुन लीजिएगा, कि नहीं सुनी हुई तो फिर मैं दूसरी सुना दूंगा, लेकिन चूंकि जरा ये तरन्नुम में रवा है इसलिए मैं पहले पढ़ रहा हूँ। मैं मुलाज़ा कीजिए। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चराओ वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। बहुत शुक्रिया हज़रात। अब शेर सुनिएगा। थोड़ी सी इसमें ये कोशिश की गई कि इसमें जो काफ़िए हैं जैसे चमक गई और महक गई, इसमें जो मैंने बाद में काफ़िए लिए हैं वो एक तो बिल्कुल शायराना नहीं है, और आप सोचिएगा कि क्या काफ़िया आएगा, और मगर इंशाअल्लाह वो गैर शायराना लफ्ज़ से ही शेर बन जाएगा। यही ज़रा सी खूबी रखी, 3-4 शेर हैं, मुलाज़ा कीजिएगा।
میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی، تجھے بھول جانے کی کوششیں، تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں، تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں، تیری یاد شاخ گلاب ہے جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ واہ 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 واہ، یہ بھی شعر سنے گا۔ میری داستاں کا عروج تھا، میری داستاں کا عروج تھا تیرے نرم پلکوں کی چھاؤں میں۔ واہ واہ واہ، سنیے گا ذرا شعر۔ میری داستاں کا عروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسے جھپک گئی۔ واہ 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 واہ، میری داستاں کا عروج تھا تیرے نرم پلکوں کی چھاؤں میں، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسے جھپک گئی۔ کبھی ہم ملاحظہ فرمائیں، کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے۔ واہ واہ واہ، کبھی ہم ملے، سوچئے گا قافیہ کیا آئے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ غزل بن گیا تو آپ اسے غزل بنا دیجئے آج کی رات ہے۔ کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے اچھا ہے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک۔ آخری شعر، تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے، تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے، میرے نام کی جو شراب تھی کہیں راستے میں چھلک گئی، میرے نام کی۔ حضرات آپ کے ہوں تعمیل دو ایک شعر اور سن لیجئے۔ عرض کیا کہ دو ایک میں اور ترنم سے پڑھوں گا کہ سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے۔ حضرات پھر شعر پڑھ رہا ہوں۔ عرض کیا کہ غرور اس پہ بہت سجتا ہے، غرور اس پہ بہت سجتا ہے، مگر کہہ دو غرور اس پہ بہت سجتا ہے، مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے، غرور کم کر دے۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے اچھا، غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے، غرور کم کر دے، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے شراب کم کر دے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ۔ حضرت میں دو ایک شعر آپ کو، میرا جی چاہ رہا ہے اس وقت، آپ نے کچھ اس طرح سے جھوٹی تعریف کی کہ مجھے سچی لگنے لگی ہے۔ تو اب تک میں ایسی غزل جو مجھے لگتا ہے کہ رسالوں اور کتابوں کے ذریعے پہنچتی ہے، اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب
لگے کہ دل کے رابطے ہو رہے ہیں تو پھر ہمت کرنی چاہیے. عرض کیا ہے کہ سیاہیوں کے بنے حرف دھوتے ہیں. واہ یہ لوگ رات میں کاغذ کہاں بھگوتے ہیں. واہ واہ یہ لوگ رات میں کاغذ کہاں بھگوتے ہیں. آپ پرانا جو ادب دیکھ لیں، خاص طور پر ہندوستان کا سنسکرت کا ادب، اس میں ایک امیجری بہت عام ہے کہ جب کسی کی یاد میں کرو تو اس کے نام کا دوار پر چراغ جلا کر رکھو، آ جائے گا وہ. میرا خیال بالکل الٹا ہے، ملاحظہ کیجیے. یہ لوگ رات میں کاغذ کہاں بھگوتے ہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کا چراغ جلا کے دوار پر رکھو. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی راہ میں دہلیز پر دیے نہ رکھو، کسی کی راہ میں دہلیز پر دیے نہ رکھو، کواڑ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں. واہ 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 اچھا ہے. واہ واہ بہت اچھے. حضرات یہ سیاسی شعر پڑھ کے تو ہم جب چاہتے ہیں مشارف لوٹ لیتے ہیں، لیکن دل کے جذبوں کو ان کہے انداز سے کہہ کے جب یہ موقع آتا ہے تب مجھے خوشی ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ عرض کیا ہے کہ کسی کی راہ میں دہلیز پر دیے نہ رکھو، کواڑ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں. چراغ پانی میں موجوں سے پوچھتے ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں. واہ 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 واہ. چراغ پانی میں موجوں سے پوچھتے ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں. قدیم قصبوں میں کیسا سکون ہوتا ہے، تھکے تھکائے ہمارے بزرگ سوتے ہیں. واہ 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 اچھا. قدیم قصبوں میں کیسا سکون ہوتا ہے، تھکے تھکائے ہمارے بزرگ سوتے ہیں. حضرات غزل کے یہ آخری شعر، غزل ایمانداری کی بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں ایک شاعر میر، پھر غالب، اور ہماری صدی میں تو فتح نہیں چل رہا ہے. اس دکھ کو عرض کرتا ہوں. غزل کا ایمانداری کی بات ہے. ویسے سب مشارہ سبھی پڑھ لیتے ہیں، فراق صاحب بھی پڑھ لیتے تھے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر یہ دکھ جو ہے، میں غزل کا دکھ پڑھتا ہوں کہ چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین. غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں. چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوؤں سے زمین، غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں. 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. شعر دونوں کہہ رہا ہوں، جاؤں گا تھوڑی. سنیے گا دونوں شعر. یہ دونوں شعر ٹھیک ہیں. پہلا شعر جو میں پڑھوں گا تو آپ تمام کوشش کے باوجود داد نہیں دے پائیں گے، اس لیے وہ ٹھیک ہے. دوسرا شعر یہ ہے کہ آپ تمام کوشش کے باوجود داد نہیں روک پائیں گے، اس لیے یہ شعر ٹھیک ہے. میں دونوں شعر پڑھتا ہوں. عرض کیا کہ اداسی آسماں ہے، دل میرا کتنا اکیلا ہے. آسماں ہے، دل میرا کتنا اکیلا ہے. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا. میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا. یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے. یہ پرچہ تو میں خود دے آیا تھا کہ اب یہاں بھیج دیجیے گا. شکریہ. میں جی پڑھ رہا ہوں. غزل سے متعلق ایک آدھ شعر ہے، پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں. جی ترنم اس میں ملا ہوا ہے. عرض کیا ہے کہ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. واہ. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. دوسرا شعر سنیے.
غزل کا یہ جادو ہے کہ اگر وہ قطرے کو چھو دے تو سمندر ترسنے لگے کہ ہم قطرہ ہوتے سمندر نہیں ہوتے. یہ ہے غزل. غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے, روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ, بہت اچھے, کیا شعر, واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے, پھر سے پڑھیے. روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے. کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں. دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے. اور کیا کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. واہ 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 واہ, بہت اچھے, واہ 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 واہ, بہت اچھے. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یار معاملہ دھیرے دھیرے بگڑ گیا, مشاعرہ اس رخ پہ نہیں ہے جیسے شروع میں تھا. میں نے کہا چلنے دو. عرض کرتا ہوں کہ ہم بھی دریا ہیں, ہم بھی دریا ہیں. ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت خوب. واہ 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 واہ, بہت اچھے. پھر سے پڑھیے. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں, ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے. ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. شعر سنیا کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. واہ واہ واہ, بہت اچھے. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. حضرات بس میں گستاخی سمجھتا ہوں, واقعی بے تمیزی سمجھتا ہوں اتنے اچھے مجمع میں بولنا. لیکن میں ہندوستان میں اور کبھی کبھی پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ اب محبت جیسے کہ کم سے کم غزل میں محبت کرنا بھول گئے ہیں. اور ہمیشہ غیر عشقیہ شعر پر لوگ داد دیتے ہیں اور داد لیتے ہیں. تو مجھے ذرا سا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. میں کر سکتا ہوں. آپ کو عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے. ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. بس گئی ہے میرے احساس میں کیسی مہک. کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. پھر شعر پڑھتا ہوں کہ اس نے چھو کر, اچھا شعر سنیے گا, اب اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا. واہ واہ واہ, اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا. مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. واہ 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 واہ, پھر سے واہ 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 واہ, بہت اچھے. کیا شعر, کیا شعر. واہ واہ واہ, پھر سے بس. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب. وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے. اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا. مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. ایک مطلب سنیے گا جو واللہ آپ کے شہر کے لیے نہیں ہے, میرے شہر کے لیے بھی نہیں ہے, پڑھتا ہوں. عرض کیا ہے کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا. اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا. جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا. واہ واہ, جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا. شعر سنیے کہ کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے. واہ 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 واہ, کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے. دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. واہ 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 واہ, پھر سے پڑھیے. کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے. دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. اور تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی آنا.
آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. واہ 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 واہ. اچھا تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی ہے نا آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. آخر میں ایک شعر اور آپ نے پرچہ حکم دیا ہے جی. جی میں پڑھوں گا تو اس میں یہ ہے کہ نہیں میں سردار جی ضرور پڑھوں گا، لیکن چکر یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں جب زیادہ لکھ کے پڑھتا ہوں تو مجمع میں ایک آدھ آدمی کم ہو جاتا ہے. کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے. اب دوسرا مصرع کیسے لگے گا؟ وفا تو ہو گئی. کیونکہ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگ رہی ہے، دوسرا مصرع کیسے کہیں گے؟ محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے. واہ 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 بہت اچھا. پھر سے محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے. میری آنکھوں میں آنسو کی طرح ایک رات آ جاؤ، میری آنکھوں میں آنسو کی طرح ایک رات آ جاؤ. تکلف سے بناوٹ سے ادا سے چوٹ لگتی. واہ 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 بہت. وقت کافی ہو چکا ہے، میں چند شعر پڑھوں گا جی ترنم سے بھی. لیکن ایک شعر میں جو ایک عام انسان ہے، چاہے وہ کراچی کا ہو چاہے وہ دلی کا، جن کے خلاف یہ شعر ہے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. میں شعر سناتا ہوں. میں اس شعر پر چاہوں گا کہ آپ سب کی آواز مجھے ملے تاکہ وہاں تک پہنچے. باقی پھر میں دھیرے دھیرے پڑھتا رہوں گا. آپ سنیے گا. ارشاد. عرض کیا کہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ کیا دکھ ہے وہ سنیے گا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے. واہ واہ. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. واہ 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 بہت اچھا. واہ 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 بہت اچھا. واہ واہ واہ. لوگ ٹوٹ. اب میں غزل سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ کیجیے. عرض کیا کہ سر سے پا تک، بس سنتے رہیے گا، داد واد نہیں. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. سر سے پا تک وہ گلابوں. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ. باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. واہ. باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا. مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا. خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. اچھا. خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں. میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں. کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے. واہ 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 واہ. کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے. شعر سنیے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. واہ 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 واہ. زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. واہ واہ. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. عرض کیا ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا. آنکھوں میں رہا. آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. جب نازک شعر پڑھا جائے تو آپ محسوس واہ واہ واہ.
यानी ये शेर की दाद है या मेरी बात की दाद है? आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, अच्छा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह 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 वाह, अच्छा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल जो आपकी वाकई जो मोहब्बत आपकी आंखों से जो मिल रहे हैं फूल, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, आवाज से नहीं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई। पत्थर मुझे कहता अच्छा है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। आप बता दीजिएगा कि मुझे कहाँ रुक जाना। हाँ जी, मैं पढ़ूँ। ऐसे में सीधा आदमी में समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए। इसे पूछे अर्थ किया कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। वाह जी, पढ़ता हूँ इसके बाद। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह 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 वाह। ये तो आपकी मोहब्बत थी, अब मेरी मोहब्बत देखिए। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। हज़रात, मैं अपने नौजवान दोस्तों से माफ़ी के साथ एक शेर, अच्छा शेर इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि सब शेर तो मैं आपके लिए पढ़ रहा था, लेकिन मेरी उम्र के बहुत से लोग बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। आप के न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, तब तेरे दिल पर नई सी, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। वाह 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 वाह। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। और सुनिएगा कि मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। गजल ही कहीं चली गई। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ। वाह 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 वाह, अच्छा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। वाह। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। मैं एक आध शेर तरन्नुम से मुझे मेरे अजीज मोहतरम सरदार साहब को हुक्म है, पढ़ता हूँ, मगर 2-3 शेर मुझे पढ़ने की आप इजाज़त और दे दें, मैं पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, दिखावे की दोस्ती, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। वाह
अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। देखिए बगैर लाउड हुए भी गाली दी जा सकती है। सुनिएगा कि घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। वाह, अच्छा। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। कुर्बतों की अब रात का जब ये हिस्सा आ जाता है तो फिर नारेबाजी छोड़ के हिम्मत पड़ती कि शेर भी पढ़, हाँ सुना ना कहे तो लेते हैं, सुनाते नहीं डर के मारे। मैं चालाक आदमी हूँ, मैं हुट होने से बहुत डरता हूँ, इसलिए अच्छे शेर नहीं सुनाता। तो आप सुनिए, अर्ज किया है कि बहुत अजीब है, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। वाह वाह वाह, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे पास, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। हजरात, मैं तरन्नुम से दो एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद मेरी बहुत अजीज़, बहुत मोहतरम डॉक्टर अतिया ने एक ऐसी गज़ल के लिए कहा है जो मुझ गुनहगार की तरफ से एक हम्द की कैफियत रखती है। उस पर मुझे इजाज़त दीजिएगा वापसी की। मैं पहले तो तरन्नुम से एक शेर, सरदार साहब का हुक्म है तो वो भी मैं बाद में पढ़ूंगा। उसमें भी एक हम्द का और नात का शेर है तो आखिर में पढ़ना चाहता हूँ मैं। उससे पहले वो गज़ल पढ़ लें, पढ़ दूँ। देर तो नहीं हो रही हज़रात? मैं पढ़ा जी, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे आप मैंने पूछ लिया, अगर आप मना भी करते तब भी पढ़ता मैं। भाई इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं यार। वो इतनी दूर से आ रहा हूँ, दिल्ली से। जाहिर है कि किसी और लालच से नहीं आया। पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे बुलाया है, यकीन जानिए वो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। तो सिर्फ इसी लालच में आया हूँ कि आपको शेर सुनाऊंगा। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। सुनते जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है, मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। अभी राह में, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया
اسے بھولنے کی دعا کرو. واہ 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 واہ. یہ دو شعر حضرات، اس میں ایک شعر مجھے پسند ہے اور ایک دنیا کو پسند ہے. پہلے میں اپنی پسند کا پڑھتا ہوں. ملادہ. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے. واہ. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو. آخری شعر. یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر. سنیے گا، میں بھی جلدی کر رہا ہوں کام. عرض کیا کہ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو. اب سنیے گا، بغیر اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوگا کہیں سے. سنیے. چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو. ظفر سننا کہ بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. واہ 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 واہ. بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. اور سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو. واہ 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 واہ. سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. واہ 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 واہ. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. عمارتوں کی بلندی پہ کوئی موسم کیا، کہاں سے آ گئی کچے مکان کی خوشبو. واہ 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 واہ. عمارتوں کی بلندی پہ کوئی موسم کیا، کہاں سے آ گئی کچے مکان کی خوشبو. اور خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو. واہ واہ واہ. گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ. اور سیدھے میں نے لکھا تھا دلوں. پھر مجھے اپنے دل کا خیال آیا کبھی کبھی تو پتھر سے بھی زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. پھر میں نے ہٹایا لفظ گلوں لکھا. کہ گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے
کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں، ہنسو آج اتنا کہ اس شوروں میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. یہ میں نے اپنی طرف سے پڑھے، وہ میں آپ کے دونوں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. نعت کا شعر ہے یہ کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے. اور خدا جیسا موضوع غزل کا معمولی سا شاعر اجازت چاہتا ہے اس شعر کے بعد کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے.